Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo ni tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka 2026. Tunamhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kushuhudia siku hii ya furaha na mafanikio. Tunamwomba zikubali juhudi za walimu, wazazi, walezi na wanafunzi wote, na zifanye ziwe katika mizani ya matendo mema. Karibuni sana wapendwa watazamaji wa Muhajirina TV, chombo chenu cha kueneza elimu, dawa na maadili ya Kiislamu. Leo tupo katika hafla tukufu ya kuhitimisha masomo na kugawa shahada za thanawia za Mahadi Nur al-Islam, hafla inayowakutanisha viongozi wa dini, walimu, wazazi, wageni waalikwa na wanafunzi kwa lengo la kusherehekea mafanikio ya elimu na kuwapongeza wahitimu kwa juhudi zao. Hakika kuhitimu masomo ya Kiislamu si mwisho wa safari, bali ni mwanzo wa jukumu kubwa la kuitumikia dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa elimu, hekima na tabia njema. Elimu ni nuru na mwenye elimu ana jukumu la kuifanyia kazi, kuifikisha kwa wengine na kuwa mfano mwema katika jamii. Katika kipindi hiki tutapata fursa ya kuzungumza na viongozi wa Mahadi Nur al-Islam na wasimamizi pamoja na walimu, wazazi na wahitimu wenyewe, ili kusikia kwa undani kuhusu safari yao ya elimu, changamoto walizokabiliana nazo na mafanikio waliyopata, pamoja na matarajio yao ya siku zijazo. Mimi ni Abu Muawiya Sufyan, wananiita Athauri. Naam, mbele yangu niko na shekhe ambaye ni mgeni ambaye tumempokea katika siku ya leo kwa ajili ya kuja kupokea na kugawa shahada za Mahdi Nur Islam. Tutapenda kumtambulisha kwake au ajitambulishe kwake inshallah. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالك يا شيخ؟ Alhamdulillahi rabbil alamin. نرحبكم في هذه الحفلة البهيجة. أهلا وسهلا بكم وحياكم الله وبياكم. آمين. من فضلكم هل يمكن أن تعرفنا بنفسكم؟ الدكتور محمود علي الهجين، رئيس البعثة الأزهرية بدولة بوروندي. ما شاء الله. ما رأيكم في هذا الحفل، في هذه الحفل المبارك؟ حفل جميل، ويعني سعدنا بهذا الحفل لتعليم طلاب هذه البلدة لنشر الإسلام في بلدة قل فيها عدد المسلمين. كيف وجدتم مستوى الطلاب الخريجين؟ مستواهم جيد، جهد مبذول، علماء متقنين للعلوم الشرعية والعربية يقومون بالتدريس لهذه المواد. ما نصيحتكم للخريجين في هذا اليوم؟ كما قلت في الحفل، النصيحة الأولى الإخلاص، النصيحة الثانية المداومة على التعلم، ولا يكتفوا بأنهم حصلوا على المرحلة الثانوية، بل عليهم أن يخرجوا يتعلموا في الأزهر الشريف وفي جامعات العالم الإسلامي، حتى يعني يثقلوا المادة العلمية ويقوموا بنشر الإسلام وفهم الإسلام الصحيح ونشره في هذه البلاد. نعم، ما نصيحتكم في طلب العلم الشرعي في العالم؟ العلم الإسلامي أو العلم عموما طلبه فرض علينا وعلى كل إنسان مسلم أن يتعلم علوم الدين. هناك علم يجب تعلمه فرضا عينيا على كل إنسان، وهو كما يقولون العلم الذي لا يجوز لأحد أن يتركه، علوم الدين الأساسية. وهناك علم فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين. فطلاب العلم يجب عليهم أن يتعلموا كل علوم الدين الإسلامية وليقوموا بنشر الإسلام، وخاصة في هذه البلاد التي قل فيها عدد المسلمون. ما شاء الله، جزاك الله خيرا. وجزاكم. كيف يمكن للشباب أن يخدموا الإسلام بعد تخرجهم؟ وذلك بشيئين: الشيء الأول أن يكونوا هم قدوة لغيرهم، الشيء الثاني أن يقوموا بنشر تعاليم الدين الإسلامي الصحيح. ما رسالتكم للآباء والأمهات؟ دائما يكونوا حريصين على نشر الإسلام، تعليم الأبناء، المداومة على تعليم الأبناء. يعني كما يقولون لا يهتمون بتحصيل المال فقط بدون علم، فالعلم هو الذي يأتي بالمال بعد ذلك. هل لديكم كلمات توجهونها للمعلمين والقائمين للمعهد نور الإسلام؟ أقول لهم جزاكم الله خيرا، داوموا على تعليم أبناء المسلمين، جعل الله هذا العمل في ميزان حسناتكم. في الختام، ما نصيحتكم للمشاهدين في هذا الشان مهاجرين تي في؟
كما أقول لكل أب ولكل أم: احرصوا على تعليم أبنائكم، فالعلم هو الذي يرفع قدر الإنسان. فالعلم كما قال الشاعر: العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والكرم. فمن أراد مالا، من أراد وجاهة، من أراد رفعة، فعليه بالعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا في هذه كلمات الطيبة. وجزاكم الله خير. Amin, shukran. Assalamu alaykum wa barakatuh. Naam, huyu ni shekhe kutoka Masri kuja hapa nchini Burundi kwa ajili ya kupokea na kupongeza shahada za wanafunzi ambao walitakharuj katika mwaka huu wa 2026 katika Mahadi An-Nur Islam chini ya Sheikh Abubakar Misigaro akishirikiana pamoja na jopo zima la walimu. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Leo niko hapa katika hafla ya kugawa shahada na tumemaliza kugawa shahada ndani, na huu niko naye hapa mbele yangu ni kadhi wa Burundi, lakini vile vile ndio anayetazama mahadi yote An-Nur al-Islam. Kwa hivyo leo tutakuwa na mazungumzo kidogo naye inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, kwa heshima yako unaweza kutambulisha kidogo tu kwa ufupi? Mimi naitwa Sheikh Ali Khamis, ni kadhi wa Waislamu Burundi na ndio representa wa masomo ya Mahad. Naam, hongera sana kwa mafanikio makubwa kwa wanafunzi. Unawezaje kujieleza furaha yako siku ya leo? Alhamdulillah, kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha siku ya leo kufikia katika nafasi ya kuwatoa wanafunzi kwenye awamu ya 6. Hii ni awamu ya 6. Vijana wetu wamefikia katika kumaliza masomo hapa kwenye awamu zilizotangulia. Kwa kufungulia awamu ya 6 ambao tumefikia katika kuwatoa vijana. Kabla yake zilikuwa awamu 5, alhamdulillah, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu, wako miongoni mwa awamu zilizotoka hapa vijana ambao tayari wameanza kuwafundisha ndugu zao. Baada ya kumaliza wamekwenda na wamepata yani shahada za chuo kikuu na wamerudi kwa ajili ya kufundisha wenzao. Hili jambo linatufurahisha kuona kwamba vijana wanajihitamu na elimu ili waweze kurithi kazi hizi ambazo sisi wakubwa zao tuliwatangulia kwazo. Na ni malengo gani makubwa ambayo chuo cha Mahadi An-Nur Islam imejiwekea kwa ajili ya kuendeleza wanafunzi ambao wanatakharaj? Lengo kubwa tu ni hasa ni kuilingania hii dini ya Uislamu kwa ilmu na ujuzi, kwa sababu dini ya Mwenyezi Mungu itakuwa na wasaa na itakuwa na faida pale itapopata walinganiaji wenye kutumia utaratibu wa ilmu na ujuzi wa kutosha, kama alivyosema Mwenyezi Mungu, wa ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana. Hikma na mauidha mazuri hayawezi kupatikana isipokuwa kwa mtu ambaye ataisoma. Hivyo moja katika malengo ya Mahadi ni kusomesha kupitia njia ya elimu na kuwabainishia watu dini yao kama alivyofanya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio lengo kubwa. Changamoto gani kubwa ambazo mnazipitia katika safari ya kuwafundisha au kutoa elimu kwa wanafunzi? Changamoto zipo nyingi, lakini tunakabiliana nazo kwa sababu kila jambo lazima liwe na uzito wake na ugumu wake, lakini kadiri uzito na ugumu ulivyo na uvumilivu, Mwenyezi Mungu anaandaa njia na anaturahisishia. Naam. Na mna maoni gani au usia gani kwa wahitimu waliohitimu siku ya leo? Tumewaambia hata pale kwamba sio mwanzo wa kupata shahada kwa siku ya leo na sio mwisho wa elimu. Kwa hivyo hapa ndio wamefungua mlango wa elimu, waende wakasome wakapanue elimu na wajinufaishe katika kutafuta elimu ili waje kusaidia jamii yetu ya Burundi na jamii ya Maziwa Makuu, kwa sababu kuna haja kabisa ya kuendeleza elimu ya dini kwa ufafanuzi uliokuwa mzuri na kwa kueneza sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Mahadi An-Nur Islam ina mpango gani kwa ajili ya kuendeleza elimu kwa miaka ijayo? Utaratibu wa Mahad ni katika kuimarisha haya yaliyopo, lakini pia kubuni utaratibu ambao utafanya elimu kuwa imara katika jamii yetu, kuwa na nguvu insha Allah. Na ni ujumbe gani ungependa kuwapa?
Ujumbe nawapa vijana na wazazi wote kwa jumla. Vijana nawapa ujumbe kwamba tujihitamu katika kusoma, tukaze elimu yetu kwa kudurusi mara kwa mara. Halafu pia wazazi na waomba kuwasapoti vijana wao wakati wa kusoma na kuwahimiza ili waweze kufikia katika siku kama hii ya leo kwa faida iliyokuwa kubwa zaidi. Na shukrani sana. Huu ni kiongozi ambao anatazama Mahdi Nuri Islam kwa ujumla na tumepata faida kwa jumla vile vile, lakini ni kadhi wa daula yote ya Burundi. Mwenyezi Mungu amjaze kila la kheri na Allah kuhifadhi shekhe wetu. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hapa mbele yangu niko na mushrif wa Mahdi Nuri Islam. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kwa heshima yako shekhe, unaweza kujitambulisha jina lako na kazi yako pale Mahdi Nuri Islam? Mimi ninaitwa Abdurrahman Al-Ifriqi, mzaliwa wa Burundi, na pale Mahdi shughuli yangu ni mushrif wa kuangalia wanafunzi, kuchunga tabia zao, kuwanasihi, kuwaelekeza habari kama hizo, kuwasaidia vile ambavyo tunavyoweza kuwasaidia. Naam, shukrani sana. Tulipenda kujua na watazamaji wahitimu katika siku ya leo, katika mwaka huu wa leo, upande wa nidhamu. Kwa kweli jambo ambalo limepitika pale ni jambo la kujifaharisha kwalo, jambo lizuri. Vijana wamevumilia, wanazijana tofauti ya miaka kuvumilia mpaka kumefikia kileleni leo kupata ushahidi kama wamesoma. Kwa hiyo tuna matumaini mazuri kwao. Tunaomba Allah azza wa jalla awape taufiki ambao ni hapa Burundi, Allah wajalie na nguvu, waelimishe wengine ambao ni wa nje, warudi kwao watangaze dini ambao ni sahihi. Kwa hiyo tuna matumaini mazuri sana kwa wanafunzi ambao wamemaliza leo na wale wamemaliza miaka iliyopita. Vile vile wengi manufaa wanaonekana mjini Bujumbura hata nje, walhamdulillah. Ni changamoto tuzipe mlizozipitia katika kuwalea na kuongoza wanafunzi hadi siku hii ya leo? Changamoto kila jambo hazikosagi, jambo lote la khairi lina changamoto, hakuna jambo lepesi. Kuna wanafunzi wanazidiana tabia, kuna wakaidi, kuna wapole, kuna wenye kujitahidi sana, kuna wavivu. Zote hizo ni changamoto, lakini kwa ujumla ni wanafunzi wazuri, wana tabia chafu. Ni ile tabia wanafunzi anza kuwa ni mvivu kidogo, anafeli, lakini kwa ujumla tabia zao za Kiislamu na wamejitahidi sana, wao hapa Burundi na waliotoka nje. Kwa hiyo tunamshukuru Allah akutuletea majambazi. Ni zile tabia za kawaida, mwanafunzi na mwalimu amzo kumfokea, naye akachelewa, akashinda, akateleza hivyo, lakini hakuna mambo ambayo tunasema tunajuta kwa mwanafunzi kuja hapa. Wote tunawafurahia ambao wajamaliza na wao wamemaliza, alhamdulillah. Kwa changamoto za kawaida zipo, kila mambo hazikosagi. Na ni mbinu zipi mnazozitumia katika kuwalea kimaadili wanafunzi? Mbinu ya kwanza tunawavumilia. Mbinu ya kwanza ni kuwavumilia wanafunzi, sababu watakuwa ambao wanasumbua hapo nimezungumza mwanzo, na kuwanasihi kama mzazi na mtoto wake. Ndio njia ambayo tunaipitia sisi. Tunaangalia kama watoto wetu. Baba mfukuzi mtoto, baba anaanza kumpiga mtoto, lakini bado anampenda. Kwa hiyo tunafanya hizo ndio mbinu ambazo tunazitumia kuangalia kama ni watoto wetu. Tunao pale, tunawalea, tunawafundisha kadri ya uwezo ambao tunao. Basi ndio, na Mwenyezi Mungu anaturahisishia kwa rehema zake, tunaendelea vizuri. Ni jambo gani ambalo lilikufurahisha katika wahitimu wa siku ya leo? Kwa kweli yote amenifurahisha. Kwanza mtu akihitimu anakuwa ameonyesha kama hakuwa mvivu, amevumilia. Wote hawezi wakatoka wa kwanza, lakini nimefurahishwa na gisi wamefurahi na wenyewe wamekuja kuchukua shahada zao, ushahidi wao kwamba walisoma. Kwa hiyo mengi yote amenifurahisha. Ukiona watu wanafikia kwenye lengo, Allah amewapa taufiki wakafia kwenye lengo ambalo ni la kheri, tunafurahi kabisa. Mapungufu yapo, lakini tunafurahi sababu limetimia jambo ambalo lilikuwa ndoto yao, imefika mwisho, alhamdulillah. Na wazazi wanawezaje kushirikiana na shule ya Mahdi Nuri Islam katika kuwapa malezi watoto? Wazazi, jambo la kwanza kushirikiana nao, lazima wajishughulishe kujua watoto wao wanasoma vitu gani, na amekwenda shule, hakwenda shule, watembelee shule, wajue shule inahitaji nini kuhusu ili wanafunzi waendelee vizuri. Sababu wazazi wengi wao wanatupilia jambo, hawaulizii, hawashughulikii. Kwa hiyo tunanasihi wazazi wajitahidi kuwa wanakuja kuuliza na kutembelea Mahdi ili wajue wanafunzi wao wanasoma vipi, wajuane na walimu. Kujumuliza mwalimu, mwanafunzi wangu uko vipi, lazima kushirikiana. Akija nyumbani mzazi aangalie, je, leo kuna jambo la kujifunza, leo kuna inaitwa wajibu au homework ili ya kufanya nyumbani. Kwa yote wazazi tunashirikiana, na pakiwa mahitaji wayalete, pesa zikihitajika, vitabu vikihitajika wavinunue ili wanafunzi waweze
kusoma kwa urahisi. Na kuna ujumbe gani kwa walimu ambao wanaosomesha Mahadi Nurul Islam kwa ajili ya kuinua kiwango na kukuza kipaji cha elimu katika shule hii? Wallahi, nasaa kwa walimu wote wanaosomesha wengine ni kwa kwanza na ikhlas, kumweka Allah mbele, kufanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kujua kama hii ndio njia katika njia ambazo zitawasaidia kupata pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo cha kwanza ni ikhlas na kujitoa kwa ajili ya Allah, kuamka mapema, kutokushinda, kutokuchelewa. Yote hayo walimu wakijitahidi, na wanajitahidi kwa kweli wengi, na kuna baadhi wana dhurufu zingine, lakini na saa yangu kubwa kwa mimi kwanza na walimu ni kumweka Allah mbele katika yote ambayo tunayoyafanya, katika ili tuweze kupata ridha za Mwenyezi Mungu. Ili Allah aweze kuturidhia, ni kumweka yeye mbele kwanza, yangine yaje nyuma. Lakini jitahidi, mtu anaweza kuwa amechoka, una homa, lakini kama unaweza ukafika kufundisha, fika, sababu ile siku moja haupo, mwanafunzi anakuwa amepata hasara kubwa japokuwa ni siku moja. Kwa hiyo ikhlas ndio jambo la muhimu kwa wanafunzi na walimu, ili Mahadi iweze kuendelea vizuri bila matatizo biidhnillah. Sheikh, usi wako wa mwisho kwa wahitimu waliomaliza siku ya leo masomo, sababu hatujui kama mtakutana nao, huenda ikawa ndio kumbukumbu yao ya mwisho kwako wewe, popote pale utapokuwa ulimwenguni, wapi na saa ya mwisho kwako? Hata siku watakuwa wako sehemu yote, kama ni Kongo, kama Tanzania, wakitizama kumbuke usia wa Sheikh wao kama mushrifu nidhamu, wapi usia wa mwisho? Usia wangu kwa wanafunzi ambao wametakaraji hapa ni kuwakumbusha kwamba elimu ya dini bila kuifanyia kazi ni kama ukusoma. Wanafahamu hayo, walishasomeshwa hayo. Al-ilmu bila amal wanakuwa ni kashajari bila thamar, ni kama mti hauna matunda, elimu bila vitendo. Kwa hiyo cha kwanza ni vitendo. Allah amewajalia wamesoma miaka 2, 3, 4, 5, 6, wamemaliza, wajua kwamba ni amana wamebeba. Inna aradna al-amanata ala samawati, Allah ameweka amana kwa mbingu na ardhi, na vingine wakakataa, akampa mwanadamu akaichukua. Na elimu umeshajua ni amana umepewa, lazima kufanyia kazi yale ambayo wameyajua na kuwasibani ile elimu wafikishie wengine. Ndio katika kutimiza amana. Ukimwona mtu amekosea, unamuelekeza, unamkumbusha. Kama utajaliwa kufungua masomo, kufungua Mahadi, jambo wasilipuuzi, na wafanyie kazi waliyosoma na wafikishie wengine. Ndio malengo ya elimu ya dini, kuyafanyia kazi na kufikishia wengine ambao wanahitaji, na ni wengi. Sheikh Uthman anasema ukienda mahala, hata kwenye kikao cha kahawa, kundi la watu wamekaa, wape elimu, sababu watu wanahitaji elimu sana. Kwa hiyo wasibani, wasiweke dunia mbele, kila mtu kadri ya uwezo wake afikishe aliyosoma na yafanyie kazi. Naam, Sheikh, la mwisho kabisa na la kumalizia, una ujumbe gani kuambia watazamaji wote ambao wanashuhudia hii Mwajirina TV? Sema swali lingine, unawahusia nini au unawaambia nini Waislamu wote ambao wanatufuata katika Mwajirina TV kwa sasa? Waislamu wote kwa ujumla tunahusiana, kwanza tupende dini yetu na tupende elimu, sababu dini unaipenda, kama una elimu utafanya makosa mengi. Kwa ambao wanafuata hizi TV ambazo vijana mnazo, wajihimize na wenyewe. Wanaona vijana wamemaliza, hata wazetu wapo Mahadi wanasoma ni umri mkubwa, wapende dini yao na wajihimize na elimu, wapende elimu na wapende dini, ili sababu hapa duniani tuko ni maisha mafupi, tuko hapa leo, kesho hatupo. Ufanye unavyotaka utaondoka, lakini elimu tu nayo na ukifanyia kazi, ukijihimiza kwayo, Allah anakuletea huruma na anakubarikia maisha yako. Kwa hiyo na usia wazazi na wanafunzi na Waislamu wote kwa ujumla, tupende dini yetu, tuifanyie kazi dini yetu, tuitumikie dini yetu kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namshukuru sana Sheikh wetu. Huyu ni Sheikh na ni kiongozi wa Mahadi Nurul Islam katika kitengo cha mushrif. Mwenyezi Mungu mjaze kila la kheri. Tunaendelea na mahojiano kwa baadhi ya mahitimu na waliohitimu na wahudhuriaji waliohudhuria katika siku ya leo insha Allah. Naam, tuisikie kalima ya mwanafunzi ambaye aliyohitimu katika siku hii ya leo na kuchinyakulia shahada ya thanawi. Samahatu Sheikh Qadhi Burundi, Samahatu Sheikh Mushrif Mahad, Ma'ashara al-mudarrisin, Ma'ashara al-tullab wa talibat, Ma'ashara al-abai wal-ummahat, أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على أبناء بوروندي
إذ بعث إليهم معهد نور الإسلام يعلمهم القرآن والسنة، وإن كانوا من قبل مجيء معهد لفي ضلال مبين. فرفع مكانة العلم وأهله وعظم منزلتهم ورفع شأنهم، وبين أن العالم والجاهل لا يستوون. ولقد كانت أبناء بوروندي قبل مجيء معهد نور الإسلام أمة غائبة ليس لها سيادة ولا هدف ولا غاية، يعيشون في دياجير الجهالة، وتسودهم الخرافة وتمزق جمعهم العصبيات والعنصريات، حتى بعث الله برحمته وفضله ومنته معلمين فأخرج بهم دفعات كثيرة. فجاء معهد نور الإسلام معلما ومربيا ومزكيا وموجها، إذ العلم بلا تربية وتزكية وبال على صاحبه في الدنيا والآخرة. فكان معهد في تربيته وتعليمه سمحا رفيقا ميسرا ومبشرا مظهرا المحبة للمتعلمين. ولنعلم معاشر المربين والمربيات أن للقدوة آثارا جليلة في نفوس المتعلمين، وكلما كان المعلم متأسيا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقدوة حسنة في الخير كان أعظم أثرا في نفوس تلاميذ. فجزاكم الله كل الخير ولكم منا كل الشكر يا معلمين. بكم عرفنا الحلال والحرام، بكم عرفنا الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح. ففضلكم علينا عظيم وخطركم جزيل. مجالسكم تفيد الحكمة، وبأعمالكم ينزجل أهل الغفلة. فحياتكم غنيمة وموتكم مصيبة. والمعلم اللبيب المربي الحكيم هو الذي يفيد من أحداث اليوم والليلة في التوجيه والتعليم. فاغتنام مناسبة الطارئة والموقف العارض قد يؤثر أثرا عميقا في قلوب المتعلمين. أيها الخريجون الأعزاء، إن اليوم يوم فرح واعتزاز بكم. اعلموا أن العلم الذي أخذتموه من معهد شرف عظيم، وحملتم أمانة كبيرة. فاثبتوا على طريق العلم والدعوة، وواصلوا تعلم والتعليم. أسأل الله أن يبارك لكم في علمكم، وأن يرفع درجاتكم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلكم من ورثة الأنبياء، وأن يوفقكم لخدمة دينه ونشر سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.